न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। फर्नीचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, जॉनसन्स ऑथराइज्ड डीलर, लिनेन गैलरी, डीएन घाटी, मेन शॉपिंग, DN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, স্ট্র্যাপ অন শুজ, পা বাড়াও, এগিয়ে যাও। स्काई कंप्यूटर एंड रोबोटिक, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ट्रेड एंड ट्राई। पहले यह होता था कि दुर्गा पूजा की शुरुआत सप्तमी से होती थी, लेकिन अब तो 2 दिन पहले यानी पंचमी से ही लोग पूजा मंडपों को देखने और मां दुर्गा का दर्शन करने के लिए हुजूम के साथ निकल पड़ते हैं। शनिवार के दिन आसनसोल में मौसम अच्छा रहा, बारिश नहीं हुई, तो इसलिए आसनसोल के विभिन्न पूजा मंडपों में शाम से ही लोगों का आना शुरू हो गया। इस दुर्गा पूजा में बारिश का पूर्वानुमान है, इसलिए लोग यह चाहते हैं कि मौसम ठीक रहते पूजा का आनंद उठा लिया जाए। आसनसोल शहर के मध्य में अपकार गार्डन का पूजा मंडप हो या शहर के बाहर स्थित धेमोमेन कोलियरी की पूजा, सभी जगह देर रात तक दर्शनार्थी पूजा मंडप और प्रतिमाओं के दर्शन के लिए शनिवार से उमड़ते हुए दिखे। आइए हम आपको न्यूज प्रहर दुर्गा पूजा परिक्रमा के तहत आसनसोल की प्रमुख दुर्गा पूजा का दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आपको हम अपकार गार्डन दुर्गा पूजा कमेटी के पूजा मंडप में लिए चलते हैं। यहां इस बार राजस्थान के उदयपुर के राजा के मेवाड़ स्थित श्याम मंदिर की अनुकृति का भव्य पंडाल बनाया गया है। मेदिनीपुर और कोलकाता के कारीगरों ने इस पंडाल को श्याम मंदिर का रूप दिया है। मां दुर्गा की प्रतिमा पारंपरिक है और यह दुर्गापुर से लाई गई है। क्लब के एडवाइजर लिल्टू राय विस्तार से पूजा के संबंध में क्या बताते हैं, आइए देखते हैं। এবারে প্যান্ডেলের থিম আছে যে আপনার রাজস্থানের রাজা উদয় সিংয়ের এক শ্যাম মন্দির আছে মেবারে, সেইটার অনুকরণে আমরা বানিয়েছি এবং প্রত্যেকে যারা আসছে জাজরা বা আপনাদের সাংবাদিকরা বা ইউটিউবাররা তারা বলছে সেম টু সেম অতি সুন্দরভাবে বানিয়েছে। দূর থেকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে না যেটা প্যান্ডেল না মন্দির। এটা করেছে রাজু দাস, চিত্তরঞ্জনে ওনার বাড়ি, এবং শিল্পীরা হচ্ছে সব মিদনাপুর এবং কলকাতার শিল্পীরা করেছে। প্রতিমা আমাদের সাবেকি প্রতিমা, বড় চোখ, একটা এবং সেটা দুর্গাপুর থেকে আসে, সেখান থেকে এসছে। কারণ এখানকার ট্র্যাডিশনেই হচ্ছে যে থিমের প্রতিমা চলে না, মায়ের যেন আবেগ থাকে, সেই আবেগটাই হচ্ছে মেন, তাই একচালা প্রতিমা করা হয় এবং অসাধারণ প্রতিমা করেছে, সেটা আপনারা তো দেখেওছেন। হ্যাঁ, অবশ্যই। একটাই কথা, আমরা চাই কোনো মেসেজ দিতে। সব থেকে বড় কথা, এখানে আমাদের 700 বাড়ি একটা রান্নাঘর, এইটা 3 দিন চলে, 700 বাড়ি একসাথে খায়। সব থেকে বড় কথা যে আমাদের পাড়ার কচিকাচা ছেলেরা তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ডুবে থাকে। আমাদের এখানে কালকে ডিস্ট্রিক্ট জাজ উনি এসেছিলেন, উনি এসে আমাদের সমস্ত কিছু এখানকার তথ্য দিয়ে গেছেন যে কিভাবে কি পুজো করবেন, এবং উনি এনজয় করে গেছেন। উনি বলে গেছেন যে অসাধারণ পুজো। তাছাড়া আমাদের পুলিশ কমিশনারের, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডিসিপি ট্রাফিক ওনারা এসেছিলেন। আমাদের মন্ত্রী মানে পশ্চিমবঙ্গের কি বলবো আপনাকে, সমমন্ত্রী, বিচারমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক উনি ছিলেন। সিএম মমতা ব্যানার্জি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, উনিও ভার্চুয়াল ওপেনিং করেছেন। এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে আসানসোল, রানীগঞ্জ, দুর্গাপুরের ছেলে মেয়ে যে ইয়ং চ্যাপ যেটা, তারা কিন্তু দেখবেন ওদের এক একটা গ্রুপ আছে, ওরা প্রত্যেকে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর দিন যেখানেই থাকুক এই আপকার গার্ডেনের মধ্যে মানে ওরা এখানে আড্ডা দেয়, ওরা মায়ের মানে করে এবং প্রসাদ খায়। তার সাথে বিভিন্ন ধরনের গানের, কেউ গিটার, কেউ এখানে মানে কি বলবো আপনাকে, বাঙালি, আসামি, বিহারি, তাদের সমস্ত দল আলাদা আলাদা আসে এবং আমরা সিকুয়ের ব্যবস্থা করে দিই। আমরা 2000 চেয়ার ওই বাচ্চাগুলোর জন্য শুধু মাঠে দিই। अपकार गार्डन की पूजा को देखने के बाद आइए हम आपको धेमोमेन कोलियरी लिए चलते हैं। पूरे आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल ने यहाँ का पंडाल विख्यात होता है। दूर दूर यहाँ तक कि झारखंड, बिहार से भी लोग धेमोमेन कोलियरी का पंडाल देखने आते हैं।
यहाँ इस बार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की अनुकृति का पंडाल बनाया गया है, जो आकर्षक लाइटों की वजह से भव्य जान पड़ती है। पंडाल नदिया जिले कारीगरों ने बनाया है, जबकि लाइटिंग चंदन नगर के कारीगरों ने की है। धेमोमेन कोलियरी दुर्गा पूजा कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी भीम प्रसाद नोनिया ने बताया कि पूजा का बजट करीब 50 लाख रुपए है। थीम हमारा दिल्ली का अक्षरधाम। अक्षरधाम क्या सोच कर हम लोग ये सोच करके किए कि बहुत सा आदमी जो है दिल्ली नहीं जा पाता है, नहीं देख पाता है, तो उसके लिए हम लोग इस साल प्लानिंग किए हैं कि दिल्ली का अक्षरधाम बनाए, तो जो नहीं जा पा रहा है वो देख पाए। ये बताइए इसमें पूरा बनाने में कितना समय लगा, कौन बनाया? इसमें बनाने में समय 2 महीने का लगा और आपका ये 2 महीने, और ये आपका नदिया डिस्ट्रिक्ट से मिस्त्री आया था, नदिया लाइटिंग चंदन नगर का है। आसनसोल में कोर्ट रोड पूजा कमेटी भी अपने भव्य पूजा पंडाल के लिए विख्यात है। इस बार भी यहां आकर्षक पंडाल बनाया गया है। क्लब के सदस्य आशीष कुमार दास गुप्ता ने बताया कि बांग्ला संस्कृति को केंद्र कर पंडाल और उसके मुताबिक प्रतिमा बनाए गए हैं। पूरे पंडाल रंग बिरंगी है, इसमें पुतलों का उपयोग किया गया है। আমাদের পুজো প্যান্ডেলের থিম হচ্ছে মায়ের কোলে পুতুল ভাসে। পুরো প্যান্ডেলটা পুতুল দিয়ে সাজানো, ওই জন্যই এটাকে করা হয়েছে, মায়ের কোলে পুতুল ভাসে। বাংলা সংস্কৃতিটাকে তুলে ধরতে চাই। প্যান্ডেলটা আমাদেরই এখানে কুলটি থেকে ডেকোরেটর এসেছিল দীপ চ্যাটার্জি। হ্যাঁ, প্রতিমার যে বানিয়েছে ওর চিত্তরঞ্জন থেকে এসছে। থিমটা হচ্ছে এই প্যান্ডেলের সঙ্গে আমাদের ইয়ে করে ম্যাচিং করে করা হয়েছে। आइए अब हम आपको आसनसोल के कल्याणपुर लिए चलते हैं, जहां की दुर्गा पूजा भी पूरे शिल्पांचल में विख्यात है। सबसे पहले हम आपको कल्याणपुर आदि सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के पंडाल में लिए चलते हैं, जो मिट्टी और उसके बर्तनों के महत्व को दर्शाती है। क्लब के सह सचिव भवतोष माझी ने बताया कि पूजा मंडप का थीम मृत शिल्प को फिर से जीवित करने के लिए संदेश देना है, यानी मिट्टी के बर्तनों का लोग उपयोग करें। यहाँ की प्रतिमा भी इसी थीम पर आधारित है। प्रतिमा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिल चुका है। এই বছর আমাদের 45তম বর্ষের পুজো হচ্ছে আদি দুর্গা পূজা যে কমিটি থেকে আমাদের রয়েছে। তো এই বছর আমাদের যেটা প্রতিবেদন সেটা হচ্ছে মৃত্তিকা। মৃত্তিকা মানে হচ্ছে পুরোটাই আমরা যেটা দেখিছি সেটা হচ্ছে যে এখনকার দিনে আমরা মাটির যে সকল হাঁড়ি কলসি এগুলো একদমই ব্যবহার করি না। এই যে মৃৎশিল্প পশ্চিমবঙ্গে একটা ছিল বা পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল, সেই মৃৎশিল্পটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গাতে যেটা জায়গা করে নিচ্ছে সেটা যে অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল বা প্লাস্টিক। তো সেই শিল্পটাকে আরও যাতে মানুষের মধ্যে রুচিবোধে নিয়ে আসা যায় নতুন করে, ওই জন্য এইবারে যে শিল্পী আছেন ওনার নাম হচ্ছেন সাগর দত্ত, বাঁকুড়া থেকে এসছেন এবং আমাদের কমিটি উভয়ের মিলিত একটা যৌথ প্রয়াসে মৃত্তিকা বলে এই প্রতিবেদনটা আমরা করেছি, যাতে মানুষের মধ্যে আবার মৃৎশিল্পের যে রুচিবোধ সেটা যেন ফিরে আসে। প্রতিমা এবারে প্রতিমা শিল্পী আছেন আমাদের অমিতাভ ঘোষ এবং সাগর দত্ত, দুজনে মিলে করেছেন এবং এইবার বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান 2025-এ আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিমা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। এবং প্রতিমাতে যেটা দেখানো হয়েছে যে প্রতিমা হচ্ছে একজন কুমোর বাড়ির মেয়ে, উনি ওই মাটি থেকেই উঠে এসেছেন, মানে মাটির যেটা গ্রামের একটা মহিলা হয়ে থাকে। আমাদের প্রতিমা এই বছর দেখবেন হাতে কোনো অস্ত্র নেই, তার বদলে দেওয়া আছে একটা মাটির হাঁড়ি, মানে যে মৃত শিল্প, এই যে মাটির শিল্পটাকে এটা নষ্ট হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে, সেটাকে নিয়ে আসার জন্য মা দুর্গা সকলের কাছে আবার প্রার্থনা করছেন। कल्याणपुर में सेक्टर के की दुर्गा पूजा भी बड़े आकार में होती है। कल्याणपुर सेक्टर के सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी ने इस बार सृष्टि थीम पर पूजा पंडाल बनाया है। विलुप्त होती संस्कृति को बचाने का संदेश देता हुआ यहाँ का पंडाल लकड़ियों के पाटा से बनाया गया है। कल्याणपुर सेक्टर के सार्वजनिक पूजा कमेटी के कोषाध्यक्ष अयन बनर्जी ने पंडाल के संबंध में और जानकारी दी। আমাদের থিমের নাম হচ্ছে সৃষ্টি, যার ট্যাগলাইন হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া আধুনিকতা। আমাদের এই প্যান্ডেলটি করেছেন থিম আর্টিস্ট অভিজিৎ, তিনি কুলটি নিবাসী। এইটা হচ্ছে যে আগেকার দিনে যে প্রতিমা এবং যে মণ্ডপের যে জিনিসগুলো হারিয়ে গেছে, আমরা সেটা আবার ফিরে
তুলে ধরেছি। যেমন আগে এখন যে থিমের জগতে আমাদের যে মায়ের মূর্তি সেটাকে অনেক রকমের করে দিচ্ছে, সেটা আমরা সেই আগেকার দিনে যে সাবেকি প্রতিমা হতো সেইটাকে আমরা আবার ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেছি। প্রতিমা আমাদের করেছে অমিতাভ ঘোষ, তিনিও কুলটি নিবাসী। আর ওটা কোনো থিম আছে? হ্যাঁ, থিমটা যেহেতু হারিয়ে যাওয়া আধুনিকতা, আগে যেটা হতো যে মায়ের একটা সাবেকি প্রতিমা, তার মধ্যে ডাকের সাজ, সেইটাই আমরা আবার তুলে ধরেছি। এখন থিমের জগতে আমাদের যে প্রতিমা মা দুর্গার যে আসল রূপ সেটা কোথাও না কোথাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেইটাকেই আবার আমরা ফিরিয়ে আনছি। आइए अब हम आपको कल्याणपुर से चित्रा सिनेमा के निकट स्थित राधानगर रोड एथलेटिक क्लब के पूजा मंडप में लिए चलते हैं। क्लब के सचिव अमिताभ मुखर्जी ने बताया कि पूजा मंडप का थीम सृजन है और इसका संदेश पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर देना है। प्राकृतिक चीजों से ही पूरा पंडाल बनाया गया है, जो देखने में काफी मनमोहनक बन पड़ा है। আমাদের এই পুজো মণ্ডপের থিম হচ্ছে সৃজন, প্রকৃতি সৃষ্টি সৃজন। আজকে যা আমাদের এখানে পরিবেশের যা বাতাবরণ, যা দূষিত সেই দিক লক্ষ্য রেখে আমরা যাতে পরিবেশ দূষিত না হয় সেই রকম একটি প্যান্ডেল বানাবার চেষ্টা করেছি। এই প্যান্ডেলে কোনো রকম কোনো কেমিক্যাল বা রাসায়নিক আমরা ব্যবহার করিনি, কোনো রং ব্যবহার করিনি। যা নিয়েছি প্রকৃতি থেকে নিয়েছি, প্রকৃতির কাছে কুড়িয়ে নিয়েছি। প্রকৃতিতে যা জিনিস পড়ে থাকে সেই পড়ে যাওয়া জিনিস দিয়ে আমরা আমাদের এই প্যান্ডেল বানিয়েছি। এই প্যান্ডেলটা বানিয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের ডেকোরেটর রাজলক্ষ্মী ডেকোরেটর। এই প্যান্ডেলটাতে আমাদের 27 রকমের মেটেরিয়াল লেগেছে, যেমন পাতা, অশ্বত্থ পাতা, বট পাতা, পাটকাঠি, বাঁশের আঁশ, বাঁশের কঞ্চি, তারপরে পাম ফল, আমড়ার আটি, কদবেল, তারপরে আপনার পাম ফল বললো, কদবেল, ঝুড়ি। বৃষ্টিটা থেকে বাঁচবার জন্য চেষ্টা তো আমরা করেছি, বাকি তো প্রকৃতির উপরে তো কারোর হাত নেই। এবার এখনও পর্যন্ত আমাদের প্যান্ডেলে সেরকম কোনো ক্ষতি হয়নি, দুবার বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরেও। একটু প্রতিমা ব্যাপারে বলে দিন। প্রতিমা আমাদের সাবেকি রূপের প্রতিমা হয়েছে, আপনারা দেখবেন ডাকের সাজের প্রতিমা। আমাদের এই প্রতিমা দুর্গাপুর থেকে আমরা নিয়ে আসি, বেনাচিটি থেকে। आसनसोल के बर्नपुर रोड स्थित रवींद्र नगर उन्नयन समिति की दुर्गा पूजा भी अपने भव्य पंडालों के लिए शिल्पांचल में विख्यात है। इस बार यहाँ बांग्ला साहित्य के हास्य पात्र गोपाल भांड को चित्रित किया गया है और पंडाल को राजा कृष्णचंद्र की राजबाड़ी की अनुकृति पर बनाया गया है। जितना सुंदर मुख्य पंडाल है, उतना ही इसका प्रवेश द्वारा भी भव्य बन पड़ा है। गोपाल भांड की कहानियों से संबंधित पात्रों को पूरे मंडप, प्रवेश द्वार और 4 दीवारी पर उकेरा गया है। यहाँ की मां दुर्गा की प्रतिमा भी अलग तरह की भाव भंगिमा वाली है। आसनसोल के गोपालपुर स्थित आमारा सभाई पूजा कमेटी ने इस बार शिल्प थीम पर पंडाल बनाया है। मिट्टी शिल्प, काठ शिल्प, स्टील शिल्प आदि सभी शिल्पों को मिला जुलाकर एक थीम की संरचना में पंडाल बनाया गया है। पूजा कमेटी के सचिव सुकांत घोष बताते हैं कि प्रतिमा ओडिशा की कला शिल्प की तरह है। প্যান্ডেলের থিম শিল্প মানে সব ধরনের মৃৎশিল্প থেকে শুরু করে কাঠ শিল্প থেকে শুরু করে ইস্পাত শিল্প থেকে সব কিছু শিল্প নিয়েই হচ্ছে আমাদের থিম এবছর। আর প্যান্ডেল কোথা থেকে করেছে? প্যান্ডেল আমাদের লোকাল প্যান্ডেলই আছে, একজন শিল্পী আছে, তার তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে। আর মূর্তি খুব ভালো হয়েছে। ওটা মূর্তি দুর্গাপুর থেকে আসে আমাদের। দুর্গাপুরের মৃৎশিল্পী আছেন অরুণ পাল, ওনার তৈরি করা মূর্তি। ওটা কোনো থিম আছে? এটা উড়িষ্যার প্যাটার্নের ঠাকুরটা। कल्याणपुर स्कीम 2 दुर्गा पूजा कमेटी ने इस बार उत्सर्ग थीम पर पंडाल बनाया है। क्लब के सदस्य जयदीप चौधरी ने बताया कि समाज को जो लोग बेहतर बनाने में लगे हैं, चाहे वे सफाई कर्मचारी हों या कलाकार, हम उनके प्रति आभार जता रहे हैं। पूजा पंडाल प्लाई से बनाया गया है और सजावट के लिए रंग बिरंगी लाइटों का उपयोग किया गया है। আমাদের পুজোর থিম হচ্ছে উৎসর্গ। উৎসর্গ মানে ইংলিশে যেটাকে আমরা বলি ডেডিকেট করা। কাউকে ডেডিকেট যখন করছি তো আমরাই উৎসর্গ করছি, যাই শিল্পীরা প্যান্ডেল বানায়, যেই মৃৎশিল্পীরা ঠাকুর গড়েন, যেই সাফাই কর্মীরা সাফাই করছেন, যেই ফুড স্টলের লোকরা ফুড স্টল দিয়ে কিছু রোজগার করছেন, আমাদের সুবিধা করছেন, খাবারের সুবিধা হয়, তো তাদেরকে উৎসর্গ। মানে যারা পুজোটা নিয়ে ঘিরে রয়েছে বা যারা বেঁচে আছে, যাদের পেট চলছে,
যাদের ঘর চলছে পুজো সূত্রে তাদেরকে আমরা উৎসর্গ করছি। প্যান্ডেলটা বানিয়েছে হচ্ছে অতনু খাটুয়া বলে একজন, তো উনি থাকেন মেদিনীপুরে। এটা হচ্ছে পুরোটা প্লাইয়ের প্যান্ডেল, আপনি দেখতে পারবেন পুরোটা প্লাইয়ের প্যান্ডেল। আর এইটার যে মেন অ্যাট্রাকশন বা মেন থিম হচ্ছে লাইটের খেলা। তো এটা পুরোটা প্যান্ডেলটাই পুরোটাই প্লাইয়ের, এখানে কোনো ফোম কোনো থার্মোকল কিচ্ছু ইউজ করা হয়নি, পুরোটা প্লাই দিয়ে বানানো হয়েছে। প্রতিমা আমাদের এসছে বর্ধমান থেকে প্রতিমা এসছে। প্রতিমাটা এইবারে যে প্রতিমাটা এইটা হচ্ছে আমরা যে প্রতিমাটাকে করছি, যে প্রতিমার থিমটা হচ্ছে উৎসর্গ। তো প্রতিমাটা আপনি যদি দেখেন ভেতরে গিয়ে, তো প্রতিমাটা এইবারের প্রতিমাটা হচ্ছে একদম নীলের মধ্যে, একদম নীল, যেটা শান্তির প্রতীক, যেখানে শান্তির একটা বার্তা দিচ্ছে মা দুর্গা যে আমি চলে এসেছি, আপনাদের আর কোনো চিন্তা নেই। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রতিমার এইবারে মানে প্রতিমাও আমাদেরকে মানুষদেরকে উৎসর্গ করছেন নিজে। अब आखिर में हम आपको गोपालपुर यूनाइटेड क्लब के पूजा मंडप में लिए चलते हैं, जहां दक्षिण भारत के प्रमुख मीनाक्षी मंदिर की तरह पंडाल बनाया गया है। क्लब के गेम सेक्रेटरी दीपक सरकार ने बताया कि हम अपनी पूजा के जरिए लुप्त होती संस्कृत के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। এবার থেকে পুরনো আদলের মা ডাকের লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা ডাকের সাজা মার প্রতিমা করেছি এবং পুরনো মন্ডলের মন্দির সেটা তৈরি করেছি। पंडाल थीम का প্যান্ডেল মীনাক্ষী মন্দির একটা সাইড পার্ট, पंडाल लोकल ना बाहर লোকাল প্যান্ডেল, আর ঠাকুরও লোকাল কুলটি।